مدینہ کی ایک صبح ہے۔ رمضان کا چاند رخصت ہو چکا ہے اور شوال کی پہلی روشنی آفاق پر پھیل رہی ہے۔ گلیوں میں ایک عجیب سی نرمی ہے، ہوا میں عبادت کے بعد والی سکون بھری مٹھاس ہے، اور دلوں میں وہ ہلکا سا درد بھی ہے جو ہر مومن کو رمضان کے جانے پر محسوس ہوتا ہے۔ رات بھر دعاؤں میں بھیگی آنکھیں اب ایک نئے جذبے کے ساتھ کھل رہی ہیں۔ یہ خوشی صرف ایک تہوار کی خوشی نہیں، یہ اس بندے کی خوشی ہے جس نے ایک مہینہ اپنے رب کے لیے پیاس سہی، بھوک سہی، اپنی نفس کو روکا، اپنی زبان کو سنبھالا، اپنی نگاہ کو جھکایا، اپنے دل کو صاف کیا، اور اب اسے اجازت ملی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پر مسکرا سکے۔ اسلام نے عید کو بس جشن کا دن نہیں بنایا، اسے شکر کا دن بنایا، عبادت کا دن بنایا، امت کے ملنے کا دن بنایا۔ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو لوگ دو خاص دنوں میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ جاہلیت کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان سے بہتر دو دن دیے ہیں، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، اور یوم الفطر یعنی روزہ کھولنے کا دن یعنی عید الفطر۔ یہ صرف کیلنڈر کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ عقیدہ، شکر اور جماعت کی تربیت کا ایک نیا نظام تھا۔ کلاسیکل فقہ اور عربی شروح فقہ کی روایات کے مطابق مدینہ میں عیدوں کا نظام ہجرت کے بعد عام طور پر 2 ہجری میں شروع ہوا، اور پہلی عید کے حوالے سے زیادہ مشہور ذکر عید الفطر کا ملتا ہے۔ عید الفطر کا تعلق رمضان کے ختم ہونے سے ہے۔ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، تاکہ تم گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور عید کی اصل روح یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ دن عبادت مکمل ہونے کے بعد اللہ کی دی ہوئی خوشی اور نعمت کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ رمضان کی راتیں اب ختم ہو رہی ہیں، سحری کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور مسجدوں اور گلیوں میں لوگ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آج عید الفطر کا دن ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض قرار دی تاکہ غریب کی ضرورت عید سے پہلے پوری ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ صدقہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ اگر بعد میں دیا جائے تو پھر وہ عام صدقہ رہ جاتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن باہر تشریف لاتے تو آپ ایک خوبصورت سرخ دھاری والی چادر یا جبہ پہنتے تھے جو یمن کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین لگتے تھے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا اس کا دل خوش ہو جاتا۔ جب آپ لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے نکلتے تو آپ کی شخصیت خود ایک رحمت اور جمال کا منظر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھجوریں تناول فرماتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ طاق یعنی 1، 3، 5 کی تعداد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ اس عمل میں کتنی گہری حکمت چھپی ہے، جیسے آپ اپنی امت کو بتا رہے ہوں کہ آج روزہ ختم ہو چکا، آج امتحان کے بعد انعام کا دن ہے، آج اللہ نے تمہیں روزہ توڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے عبادت آج اس میں نہیں کہ تم بھوکے رہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم اللہ کے حکم پر افطار کرو۔ رمضان میں صبح سے شام تک روزہ اللہ کی اطاعت بھی، اور عید کی صبح کھجور کھا لینا بھی اللہ کی اطاعت بن گیا۔ یہی تو دین کا حسن ہے، مومن اپنی مرضی سے نہیں جیتا بلکہ اپنے رب کے اشارے سے جیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ عید کے دن 2 چھوٹی لڑکیاں ان کے پاس گیت گا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن شرعی حدود کے اندر خوشی، نرمی اور فرحت کا اظہار جائز ہے۔ مدینہ کے راستوں پر ایک جماعت چلتی ہوگی، گھروں سے لوگ نکل رہے ہوں گے، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے چہروں پر روشنی، اور سب سے حسین بات یہ کہ عید کسی ایک طبقے کی خوشی نہیں تھی۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی عید گاہ آنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ جوان لڑکیاں اور وہ عورتیں بھی جو حیض کی حالت میں ہوتی تھیں وہ بھی نکلیں، تاکہ مسلمانوں کی دعا اور خیر میں شریک ہوں، بس نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ یعنی عید کا منظر پوری امت کا منظر تھا۔ اسلام نے عبادت کو مسجد کی دیواروں تک محدود نہیں کیا، بلکہ امت کو ایک میدان میں جمع کیا تاکہ دل بھی ملیں، دعا بھی ملے، اور اللہ کی شان زمین پر ظاہر ہو۔
सोचिए कितना खूबसूरत मंजर होगा जब मदीना का हर घर ईदगाह की तरफ रवाना होगा और हर दिल में एक ही जज्बा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें रमज़ान तक पहुंचाया और अब ईद तक भी। और फिर वो तकबीर की आवाज़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। यही ईद की रूह है। रमज़ान के आखिर में कुरान ने हिदायत दी कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी। ईद का दिन असल में बंदे के दिल को एक बात याद दिलाता है, तुमने रोज़ा रखा लेकिन कुव्वत अल्लाह ने दी, तुमने क़याम किया लेकिन तौफीक अल्लाह ने दी, तुमने कुरान पढ़ा लेकिन हिदायत अल्लाह ने दी, तुमने दुआ की लेकिन सुनने वाला अल्लाह था। इसलिए ईद की सुबह कपड़ों से ज़्यादा तकबीर से सजती है। घर से निकलते हुए रास्ते में ईदगाह तक हर तरफ अल्लाह की तकबीर गूंजती है। यहाँ बंदा खुद को सेलिब्रेट नहीं करता बल्कि अपने रब को बड़ा कहता है। ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुतबा भी कुछ मुख्तलिफ अंदाज में देते थे। आप लोगों के करीब होते, उनके दरमियान जाते और उन्हें अल्लाह की याद दिलाते। यानी ईद का दिन सिर्फ खाने पीने, हंसने बोलने और दुनिया की खुशी का दिन नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत पर खुशी मनाने का दिन था। अक्सर हम ईद को आज एक ऐसे दिन के तौर पर देखते हैं जहां इंसान गफलत में चला जाता है, अल्लाह को कम याद करता है और सिर्फ ज़ाहिरी खुशी में मशगूल हो जाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ईद असल में अल्लाह की बंदगी पर खुशी मनाने का दिन है। ये उस इबादत का जश्न है जो बंदे ने अल्लाह के लिए की और फिर अल्लाह ने उस पर अपना फजल किया। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के खुतबे के आखिर में 3 मरतबा फरमाते, तसद्दक़ू तसद्दक़ू तसद्दक़ू, यानी सदका दो, दूसरों को दो, गरीबों को दो, ज़रूरतमंदों को दो। यानी ईद की खुशी अपने तक महदूद मत रखो बल्कि इसे बांटो। सोचो जब सफ़ें बन चुकी होंगी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहते होंगे तो सहाबा के दिल किस हाल में होते होंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख में देखा, हिजरत में देखा, जंग में देखा, दुआ में देखा, आंसुओं में देखा और अब ईद के दिन देख रहे थे। इनके लिए ईद सिर्फ मीठे या खुशी का नाम नहीं थी बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक और सुबह देख लेने का नाम भी थी। वो देखते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले खाते हैं तो वो भी ऐसा ही करते। वो देखते कि आप एक रास्ते से जाते और दूसरे से वापस आते तो वो भी ऐसा ही करते। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो ईद के लिए एक रास्ते से जाते और दूसरे से वापस आते और कहते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही अमल था। इसमें भी कितनी खूबसूरती है कि ईद सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं बल्कि शहर में अल्लाह की निशानियों को फैलाने का नाम है। ज़्यादा मुलाकातें, ज़्यादा सलाम, ज़्यादा दुआएं। सहाबा जब एक दूसरे से मिलते तो कहते, तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, यानी अल्लाह हमसे और तुमसे कबूल फरमाए। आज हमारी ज़बान पर ईद मुबारक होता है लेकिन उनके दिल में कबूलियत की फ़िक्र होती थी। उन्हें मालूम था कि असल सवाल ये नहीं कि कितने रोज़े रखे बल्कि ये है कि कितने कबूल हुए। इसलिए उनकी ईद मुबारक भी दुआ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई ईदें ऐसी भी आईं जब घर में सामान कम था लेकिन बरकत बहुत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि ईद का मतलब महंगे कपड़े नहीं बल्कि साफ दिल है। ईद का मतलब बाजार नहीं बल्कि सजदों के बाद मुस्कुराना है। ईद का मतलब सिर्फ अपने बच्चों को खुश करना नहीं बल्कि उम्मत के कमज़ोर लोगों को भी खुशी में शामिल करना है। इसीलिए ज़कातुल फ़ितर का निज़ाम रखा गया ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। ईद का असल हुस्न ये है कि किसी के घर चूल्हा तुम्हारी वजह से जले, किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट तुम्हारी वजह से आए और किसी दिल को तुम्हारी वजह से सुकून मिले। कई लोग साल भर बात नहीं करते, रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन ईद आती है और कहते हैं जो टूट गया उसे जोड़ दो, जो दूर हो गया उसे बुला लो, जो रूठ गया उसे मना लो। क्योंकि जब अल्लाह अपने बंदों पर रहमत बरसाता है तो बंदे को भी मखलूक पर नरमी करनी चाहिए। हकीकत यह है कि ईद उल फित्र की सबसे खूबसूरत कहानी नए कपड़ों की नहीं बल्कि नए दिल की कहानी है। ये उस रूह की कहानी है जो रमज़ान में पाक होकर नर्म हो गई और फिर ईद की सुबह अल्लाह का नाम लेकर मुस्कुराई। ये उस नबी की कहानी है जिन्होंने सिखाया कि खुशी भी इबादत बन सकती है। ये उन सहाबा की कहानी है जिन्होंने सिखाया कि असल मुबारकबाद कबूलियत की दुआ है। ये उन घरों की कहानी है जहां सामान कम था मगर सुकून ज़्यादा था। ये इस उम्मत की कहानी है जो एक मैदान में जमा होकर कहती है, हमारी खुशी का मरकज़ अल्लाह है,
تو جب بھی عید آئے اسے صرف ایک دن مت سمجھنا بلکہ اپنی روح کا آئینہ سمجھنا، دیکھنا کہ رمضان نے تمہیں بدلا یا نہیں، دیکھنا کہ تمہاری زبان نرم ہوئی یا نہیں، دیکھنا کہ تمہارا دل غریب کے لیے پگھلا یا نہیں، اور جب عید کی نماز میں امام تکبیر کہے